नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जनवरी मास 15 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु, एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर सुभद्रा योजना हिताधिकारी खुशी खबर, कारण आसंता 18 सुधा आपण बैंक अकाउंट को आसीबो सुभद्रा टंका। ए नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइछंती। ए पर्यंत सुभद्रा योजना अधीन मोट 4,57,681 जन महिला सामिल हो सारी। तांको भितरु नुआ करी 1,78,398 जन महिला को सामिल कर जाइछि, जेउ माने प्रथम थर पई सुभद्रा किस्ती पाइबे। तेबे प्रथम एवं द्वितीय किस्तर बाद पड़िथिबा 2,55,265 जन को एथर सुभद्रा योजना रे सामिल कर जाइछि एवं सेमाने एथर एका संगे दुईटी किस्तर टंका पाइबे। मिलिथिबा सूचना अनुसार अभियोग शुणाणी पर 24,018 जन हिताधिकारी को एथर सुभद्रा रे सामिल कर जाइछि। ए नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, एही चाषी खाता को आसीबनी 22तम किस्ती, कारण सेपटे नूतन वर्ष आरंभ सहित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्त को नहीं चाषी मान मध्य अपेक्षा बढ़ी चली। सरकार ए पर्यंत सठिक तारीख घोषणा करना, किंतु पूर्व ढांचा अनुजाई फेब्रुआरी 2026 मध्य 2000 किस्त चाषी अकाउंट रे जमा हेबार संभावना रही। एथर केवल केवाईसी पूरण करिले हेबो नहीं, फार्मर आईडी मध्य बाध्यतामूलक कर जाइछि, जहा नथिले किस्ती अटके पारे। एथि सहित आधार बैंक लिंकिंग, बैंक केवाईसी और जमी रेकर्ड त्रुटि थिले मध्य टंका मिलिबो नहीं। जेउ चाषी माने केवाईसी करि नाहंती, जहांकर 2 हेक्टर अधिक जमी अछि किंबा 10,000 रु अधिक पेंशन पाउछंती, सेमाने 22तम किस्ती पाइबे नहीं। चाषी माने pmkisan.gov.in रे हिताधिकारी तालिका जांच करी निज नाम देखि परिबे एवं विलंब रोकिबा पई केवाईसी फार्मर आईडी सहित समस्त सूचना तुरंत अपडेट करबा अति आवश्यक। परवर्ती खबर, एणिके ओडिया भाषा रे हेबो समस्त सरकारी काम। सबु विभाग और जिलापाल को राज्य सरकार चिठी। एही नियम ब्लॉक एवं राज्य स्तरीय सरकारी ऑफिस रे कड़ाकड़ी लागू हेबो। समस्त विज्ञप्ति पत्र विनिमय ओडिया भाषा रे हेबो। नियम खिलाफ कले अधिकारी विरुद्ध रे हेबो नोटिस। जेउ अधिकारी यार खिलाफ करिवे ताकू एही विषय रे तागिद करा जिवो ओ आवश्यक हेले कारण दर्शा नोटिस जारी कर जिवो। समस्त विभाग विभागीय मुख्य दफ्तर, जिलापाल कार्यालय, समस्त अधस्थान कार्यालय, सरकार द्वारा परिचालित समस्त अनुष्ठान जेपरिक विभिन्न निगम, पौर संस्था और स्वयं चालित संस्था इत्यादि यही निर्देश को पालन करिवे। परवर्ती खबर, बुला कुकुर कामुड़िया मृत्यु घटिले राज्य सरकार को क्षतिपूरण देवाक पड़िबो कहिले सुप्रीम कोर्ट। सेपटे सुप्रीम कोर्ट मंगलवार बुला कुकुर आक्रमण नहीं बड़ आभिमुख्य ग्रहण करिसंती। केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी देइछन्ते सर्वोच्च न्यायालय। सुनानी बेले जस्टिस विक्रमनाथ कोड़ा असंतोष प्रकाश करिसंती। से कहिसंते जदि कुकुर कामुड़िबा द्वारा पिला किंबा वयस्क लोकों को आघात किंबा मृत्यु हुए, तेबे एथिपई राज्य सरकार को भारी मात्रा रे क्षतिपूरण देबाको पड़ी पारे। खंडपीठ आहुरी कहिसंती, बुला कुकुरଙ୍କ समस्यार समाधान पई राज्य सरकार किछि भी करि नाहंती। एही अवहेला पई सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को दायी करबाको चाहे। कोर्ट एथिपई राज्य सरकार को जवाब मागिबो। जस्टिस नाथ कहिथिले, कौनसी कुकुर कामुड़िया शिशु, वयस्क किंबा वृद्धा वृद्धि आहत हेले किंबा मृत्यु घटिले यथेष्ट मात्रार क्षतिपूरण देवाई सरकार को आमे कहिबु। परवर्ती खबर, राज्य में बढ़िला 7,000 मतदान केन्द्र। वर्तमान एसआईर पूर्व राज्य में बूथ संख्यार वृद्धि कर जाइछि। प्राय 7,000 बूथ संख्या बढ़ जाइछि। ए नै सांबादिक सम्मेलन रे राज्य अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुशांत मिश्र सूचना देइछंती। एसआईआर प्रस्तुति विगत 5 मास हेला जारी रहिछि। एथिरे एक गुरुत्वपूर्ण दिग भाव बूथ संख्यार वृद्धि कर जाइछि। 2025 रे मतदाता संख्या को दृष्टि रखी राज्य में 7,000 बूथ संख्या वृद्धि पाई। पूर्वर प्राय 36,000 बूथ थिला बेले वर्धित संख्या सहित यह 43,000 को वृद्धि पाई। वर्तमान प्रति बूथ रे मतदाता संख्या अति बेसी 1,200 रखा जाइछि, जहा फल मतदान रे अधिक समय लागिबो नहीं। पूर्वर गोटे बूथ रे मतदाता संख्या 1,400 थिला, जहा द्वारा मतदान रे विलंब हेउथिला। यह जातीय निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकृति पाई सारी। एसआईआर पई एही समस्त बूथ रे
ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, କାରଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ନିପା ଭୟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣାରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 2 ଜଣ ନର୍ସ ନିପା ଭୂତାଣୁରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷଣ ନିପା ଭୂତାଣୁ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନମୁନା ଏମ୍ସକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ଯୁଗ୍ମ ସଂକ୍ରମଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଛି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ନିପା ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଥିଲା ତାହାର ଭୟ ଏବେ ବି ମନରୁ ଯାଇନାହିଁ। ହେଲେ ଏପଟେ ଭୟର କାରଣ ହେଉଛି ପଶୁ ସଂକ୍ରମିତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ମଣିଷକୁ ନିପା ଭୂତାଣୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସଂକ୍ରମିତ ଲାଳ, ମଳମୂତ୍ର ଓ ରକ୍ତ ଜରିଆରେ ଏହା ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ୱର ସହ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଗଳା ଦରଜ, ଡାଇରିଆ, ବାନ୍ତି, ମାଂସପେଶୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁତର ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କୋମାକୁ ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିୟମିତ ହାତ ଧୋଇବା ସହିତ ସଂକ୍ରମିତ ଘୁଷୁରି ଏବଂ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଉପାସ ରହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ନୀତିକାନ୍ତି। ଉଭୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଓ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦରୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ଷୀର ଆଉଟା ନୀତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। କ୍ଷୀର ଆଉଟା ନୀତି କିଏ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଟଣାଉଟରା ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କାରଣ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏସିପି ଜୋନ୍ 3 କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ସୋମେଶ ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାବଦରେ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗରେ ନାଁ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା ଶେଫାଳୀ ସୁନାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 16ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ଓ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ହେଫାଜତକୁ ନ ନେବା ସହ ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରକ୍ତମୁଖିଆ ଇରାନ ସରକାର। କାରଣ ଇରାନରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଖାମନେଇ ସରକାର ଭୟଙ୍କର ଦମନ ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ୱେବସାଇଟ ଇରାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦାବି କରିଛି ଯେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଗୁଳି ବର୍ଷା କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 17 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 12,000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଦାବି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଇରାନ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 2,000 ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସ ଓ ପସିଜ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗୁଳିଚାଳନା ହେଉଥିବା ଓ ଅଧିକାଂଶ ମୃତକ 30 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଇରାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଓ ଜାତିସଂଘ ଏହାକୁ କଡ଼ା ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସହାୟତା ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ପୋଙ୍ଗଲ ଅବସରରେ ସୁନା ଦର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଜାନୁଆରୀ 14ରେ ଘରୋଇ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶୁଭ ଦିନରେ ସୁନା କିଣିବା ପରମ୍ପରା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦର ଏତେ ଅଧିକ ଏବେ ଦର ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,43,770 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଥିଲା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ମଧ୍ୟ ଦର 1,43,000 ଉପରେ ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନା ଦର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଡଲାର ଟଙ୍କା ବିନିମୟ ହାର ଓ
ଟିକସ କାରଣରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ନିଟ୍ ପିଜି କଟଅଫ୍। 9,000ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେପଟେ ନିଟ୍ ପିଜି 2025ରେ ହଜାର ହଜାର ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କଟଅଫ୍ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା 9,000ରୁ ଅଧିକ ପିଜି ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ପୂରଣ ହେବାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ଓ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ 50ରୁ 7କୁ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 45ରୁ 5କୁ ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ଟି ଓ ଓବିସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 40ରୁ 0କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କଟଅଫ୍ ସ୍କୋର 800ରୁ -40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ କଟଅଫ୍ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ପିଜି ସିଟ୍ ଖାଲି ରହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କହିଛି ଯେ କଟଅଫ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ରାଙ୍କିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ କାଉନସେଲିଂରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈତରଣୀରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁନଃ ତୋୟା ବୈତରଣୀରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାରେ ଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଶୈବ କାବେରୀ ଘାଟରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ ଆନନ୍ଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଅନୁସୂୟା ତୀର୍ଥ ଘାଟରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ ନୂଆ ସାରଥୀ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରୋଗୀ ସେବାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 150ଟି ନୂଆ 108ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି।